ओम शांति 3 अगस्ट 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 28 मार्च 2006। मुरलीर सारांश। बापदादा कहते सारा विश्वर आत्मा मान को दुखरु मुक्त करने मानसिक सेवा को बढ़ाओ, संपन्न एवं संपूर्ण हुआ। सारा विश्वर आत्मा मान को दुखरु मुक्त करने मानसिक सेवा को बढ़ाओ, संपन्न एवं संपूर्ण हुआ। आज सर्वसंपत्तिर मालिक बाप दादा निजर चारिआडर सर्वसंपत्ति संपन्न पिला मानकु देखुछन्ति। बाप दादा प्रत्येक संतान को सर्वसंपत्तिर मालिक करिछन्ति। एठारे देवाबाला मध्य जणे एवं समस्त को एका भली सर्वसंपत्ति देइछन्ति। काहाकु अधिक काहाकु कम देई नाहंति। काहेकि जानिछ? बाबा निजे असरंती संपत्तिर मालिक अटंती। बाप दादा सबु पिलांकु एका परिमाणर एवं एका भली संपत्ति देइछन्ति। किंतु धारण करिबा बालांक भितरे केही सर्वसंपत्ति को धारण करिछन्ति तो केही यथाशक्ति हिसाब रे धारण करिछन्ति। केही नंबर 1 अटंती, केही क्रमान्वय मध्य रहुछन्ति। तेबे जेउ माने जेतिकी धारण करिछन्ति सेमानकर चेहरा द्वारा एवं नयन द्वारा संपत्तिर निशा स्पष्ट भाव रे देखि हेउछि। संपत्ति भरपूर आत्मा चेहरा द्वारा एवं नयन द्वारा मध्य भरपूर देखा जाइथाए। जेपरि स्थूल संपत्ति प्राप्त करिथिबा आत्मार चालीचलन द्वारा एवं चेहरा द्वारा जना पड़ी थाए, सेहीपरि एही अविनाशी संपत्तिर निशा एवं खुशी मध्य स्पष्ट भाव रे देखा जाइथाए। सर्वसंपत्ति संपन्न हेबार आत्मिक निशा चिंतामुक्त सम्राट करिदिए। जेउठारे ईश्वरीय निशा रहिछि सेठारे कौनसी चिंता रही परिबो नाही। सेमाने चिंतामुक्त सम्राट तथा दुख मुक्त सम्राट होई जांती। तेणु तुमे समस्ते ईश्वरीय संपत्ति रे संपन्न चिंतामुक्त सम्राट अटना, दुख मुक्त सम्राट मध्य अट। कौन तुमर कौनसी चिंता अछि कि? कौनसी दुख अछि कि? कौन हेब किपरि हेब एसबु चिंता मध्य नाही। त्रिकालदर्शी स्थिति रे स्थित रहुथिबा पिला माने जानिछन्ति जे जाहा हेउछि सबु भल हेउछि एवं आगकु जाहा भी हेब ताहा मध्य आहुरी भल हेब। काहींकि ना सर्वशक्तिवान पितांकर साथी अट, साथी रे रहिबा वाला अट। समस्तक भितरे निशा अछि जे बाप दादा सर्वदा आम हृदय रे रहुछन्ति एवं आमे सर्वदा बाप दादांकर हृदय सिंहासन रे रहुछु। तेणु यही भली निशा अछि त? जेउ माने हृदय सिंहासनर अधिकारी संतान सेमानकर संकल्प रे तो दूरर कथा, स्वप्न रे मध्य दुखर लहर अर्थात ढेउ लेसे मात्र मध्य आसी परिबो नाही। काहेकि जानिछ? काहेकि ना सेमाने सर्वसंपत्ति रे भरपूर अटंती एवं जहा भरपूर होइथाए सेथिरे कौनसी हलचल होई न थाए। तेणु आज बाप दादा चारिआडर पिला मानकर संपन्नतार स्थिति को देखुथिले। बाप दादा समस्तंकर जमार खाता को मध्य चेक करछन्ति। संपत्ति तो असरंती हिसाब रे मिलिछि, किंतु जहा भी मिलिछि सेही संपत्ति को कार्य रे लगाई शेष करि दैछन्ति ना कार्य रे लगाइबा सहित वृद्धि मध्य करिछन्ति। समस्तंकर खाता रे केते परिमाण रे जमा अछि। काहेकि ना एसबु संपत्ति गुड़िक केवल यही समय पाई नुहे, यह भविष्यत पाई मध्य साथी रे जीव। किंतु केवल जमा होइथिबा संपत्ति ही साथी रे जीव। तेणु बाप दादा जमार परिमाण को देखुथिले। तेबे कौन देखिले? सेवा तो सबु पिला जथा जोग बा जथा शक्ति हिसाब रे करुछन्ति,
କିନ୍ତୁ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହେବାରେ ଫରକ ଆସିଯାଉଛି। କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ଜମାର ଖାତାକୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ସେବା ତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହେଲା ନା ନାହିଁ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ? ତେବେ ସେବା ଯାହା ବି କରିଥାଅ, ଚାହେଁ ମାନସିକ ସେବା କରିଥାଅ, ଚାହେଁ ବାଣୀର ସେବା କରିଥାଅ, ଚାହେଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ 100% ନମ୍ବର ରହିଛି। ତିନୋଟିରେ 100 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେବା ତ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ବା ସେବା କରିବା ପରେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଲ ବା ଯେଉଁମାନେ ସେବାରେ ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସେବା କରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ସେବାର ଫଳ ଜମା ହୋଇଛି। ଯଦି ସ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ତେବେ ଜମାର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଥାର୍ଥ ସେବାର ବିଧି ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ତିନୋଟି କଥା ଯଦି ବିଧିପୂର୍ବକ ଅଛି, ତେବେ ଜମା ହୋଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିର୍ମାଣ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ, ନିର୍ମଳ ବାଣୀ। ଭାବ, ଭାବନା, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀ। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦୁଇଟି ନାହିଁ ବା ଦୁଇଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାଟି ଜମାର ପରିମାଣକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। କ'ଣ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ମୋର ଖାତା ଜମା ହୋଇଛି ତ? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କଥା ଉପରେ କୁହାଗଲା, ଭାବ, ଭାବନା, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବାଣୀ, ସେହି ଅନୁସାରେ କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ସେବା ସମାଚାର ତ ବହୁତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜମାର ଖାତା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କର। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କରିଲି ତାକୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ କରିଛି ତ? ସାଧାରଣ କର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ତ? ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ସମୟର ସେହି ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ? ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଲିକ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବ। ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚଳାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ଶକ୍ତି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଜମା ହୋଇଛି? କେବଳ ଯାହାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛ ତାହା ହିଁ ଜମା ହେଉଛି। ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରି ଚାଲିଛ ତ ମୋର ଜମା ଖାତା କିପରି ଅଛି? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଜମାର ଖାତା ଭରପୁର ରହୁ, ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହୁ। ତେବେ ଧାରଣାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ, ସେହି ଗୁଣ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁଣର କମି ରହିଥିବ, ଧରିନିଅ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ସଫଳତା ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସରଳତା ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମଧୁରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚାହେଁ ବାଣୀରେ ହେଉ ବା କର୍ମରେ ହେଉ। ମଧୁରତା ଏବଂ ସରଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଉତ୍ତେଜନା ଆସିଗଲା ବା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ରହିଲା ନାହିଁ ବା ଚେହେରାରେ ମଧୁରତା ନାହିଁ, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ତ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାତାବରଣ ଯେପରି ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ମୋର ଗୁଣ ତାହା ସର୍ବଦା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ।
ଏବେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶୁଣାଉଛୁ। ସେହିପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାଧାରୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜେ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ରହିବା ସହିତ ଖୁସି ଭାସିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବ। କାରଣ ସେବାର ଫଳ ହେଲା ଖୁସି। ଯଦି ସେବା କରିବା ସହିତ ଖୁସି ହଜିଯାଉଛି ତେବେ ସେବାର ଖାତା ଜମା ହେଉନାହିଁ। ସେବା କରିଲ, ସମୟ ଲଗାଇଲ, ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜମା ବହୁତ କମ୍ ହେବ, ଫାଲତୁରେ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜମା ହେବା କଥା ସେତିକି ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସେଥିରୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବ। ଯାହାର ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ତାର ମନ ଭିତରୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରୁଥିବ। ବହୁତ ଭଲ, ବାହାରେ କହୁନଥିବେ, ଦିଲରୁ ବାହାରୁଥିବ। ଯଦି କାହାକୁ ଏହିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ଭାଷଣ କରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାର ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏହିଭଳି ବାପ୍ ଦାଦା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ମନର ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୁହନ୍ତି ଯଦି କେହି ଖରାପ କାମ କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ଦେବୁ? ତା ଉପରେ ତ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ କିପରି ଦେବୁ? ଏହା ଛଡ଼ା କ୍ରୋଧର ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିଲା ସେ ଖରାପ ଅଟେ, ଏକଥା ତୁମେ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛ। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଛ, ଠିକ୍ ବୁଝିଛ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ବୁଝିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ତାର ଖରାପ କାମକୁ ବା ଖରାପ କଥାକୁ ନିଜ ଦିଲରେ ରଖିବା। ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଭିତରେ ରଖିବା, ଏଥିରେ ଫରକ ରହିଛି। ଯଦି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ ତେବେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଖରାପ, ତୁମେ ତାର ଖରାପକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖରେ ରଖିଲ ବା ତାକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଲ। କାରଣ ବୁଝିବା ଅଲଗା କଥା, ତାକୁ ଭିତରେ ରଖିବା ଅଲଗା କଥା। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ତ ଭଲ କଥା, ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରଖ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛ। କାହାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବି ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହା ବୁଦ୍ଧିମାନି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଚେକ୍ କରିଲେ ଯେ ସମୟ ଆପେ ଆପେ ପାଖେଇ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସମୟକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସଂକେତ ତ ଦେଇଦିଅ ନା, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ କି 20 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ବାଲା କିଏ? ଡ୍ରାମା ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ କିଏ? ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିସିକେ ରୋକେ ରୁକା ହେ ସବେରା, ଅଛି ନା ଏହି ଗୀତ? ତେଣୁ ସବେରା ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳକୁ ଆଣିବା ବାଲା କିଏ? ବିନାଶକାରୀମାନେ ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ବିନାଶ କରିଦେବୁ, ବିନାଶ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ନବନିର୍ମାଣ କରିବା ବାଲା ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଯଦି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇନଥିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ପିତା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହୋମୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହୋମୱାର୍କ କିଏ ଦିଏ? ଟିଚର ଦିଅନ୍ତି ନା? ଶେଷରେ ରହିଛି ସଦ୍ଗୁରୁର ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି? କ'ଣ ବାଣୀଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାଣୀରେ ଆସିବାର ସ୍ଥିତି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଅଟେ ତ?
ଯେପରି ବାଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସହଜରେ ଆସିପାରୁଛ, ସେହିପରି ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେହିପରି ହୋଇପାରୁଛି ତ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଣୀରେ ଆସିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା, ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ? ଯେପରି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଛ ନା, ସେହିପରି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଠାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ? କାହିଁକିନା ଶେଷ ସମୟରେ ପାସ୍ ମାର୍କ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯେପରି ଚାହିଁବେ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଥିବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଅଛି ତ? କ'ଣ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲଣି? ଯେପରି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଦେଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିପାରିବ? ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛି ନା? ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପାରୁଛି ନା? ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ନିଜର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଚାରିଆଡ଼େ ବରଦାତା ବିଧାତା ହୋଇ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିହାଲ କରିପାରିବ? ନିଜକୁ ସବୁ କଥାରେ ଚେକ୍ କରୁଛ ତ? ତୁମର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ତ? ଏହିସବୁ କଥାରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତେବେ ତା'ର କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛୁ। ତାହା ହେଲା ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଅଟେ। ଯେପରି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ହୋମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦୁଇଟି ମୁଁକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ହୋମୱାର୍କକୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ବାପ ଦାଦା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାହସ ରଖ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ହାତ ଉଠାଅ। ଭଲ କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବା ଟିଭିରେ ଦେଖାଅ। ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋମୱାର୍କ ଥିଲା କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ତେବେ କେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ? ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ରହିବା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। କ'ଣ ଆଦୌ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ? ସଂକଳ୍ପରେ କିମ୍ବା ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖରେ କ୍ରୋଧ କରିନାହଁ ତେବେ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ, ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ଦେଖ। କ'ଣ ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଲାଣି? ନିଜକୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାପନା କର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ ନା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶିଖିବ? ସମ୍ପନ୍ନ ତ ଏହିଠାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେବେ କୁହ, ରାତି ପରେ ସକାଳ ହେବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବ କି? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ନିଜର ଖାତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କର। ଦେଖାଗଲା କେତେକ ପିଲା ତ ପୁରା ମୌଜିରାମ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ମୌଜରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଏବେ ତ ମୌଜ କରିନିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କିଏ ଦେଖିଛି, କିଏ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ଜମା କରିବାର ଖାତାରେ ଏହିଭଳି ମୌଜି ଲାଲ କୁହ ବା ମୌଜି ରାମ କୁହ, ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ମୌଜ ତ କରିନିଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କରୁଛ, ମୌଜ କର, ଖାଅ ପିଅ ମୌଜ କର। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୌଜ କରିନିଅ। ଯଦି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ବାଲା ଅଟ, ତେବେ ଏହି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା ବିନାଶୀ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ମୌଜ ଅଳ୍ପ କାଳର ଅଟେ ନା। ସଦାକାଳର ମୌଜକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଅଳ୍ପ କାଳର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ମୌଜରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନୀ ତ ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି କେହି ହୀରା ଖଣିରୁ ଯାଇ 2ଟି ହୀରା ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁ ଏଭଳି ହୁଅ ନାହିଁ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ମୌଜର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲ। ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଝୁଲଣାରେ ମୌଜରେ ଝୁଲ। ଡ୍ରାମାରେ ଦେଖ, ମାୟାର ପାଟ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏଭଳି ସାଧନ ସବୁ ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିନା ସାଧନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ନା। କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସେବା କେତେ ହେଉଥିଲା? କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା। ଆଦିରତ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ନା। ଏଠାରେ ତ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ତେବେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନାକୁ ଭୁଲି ସାଧନ ପଛରେ ଧାଇଁବା, ଏହାକୁ ବାପଦାଦା ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନର ସାଧନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଆଧାର ଅଟେ। ଯଦି ସାଧନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରିଦେଲ, ତେବେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଯେବେ କି ସାଧନା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ତା'ର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଏବଂ ସ୍ନେହର ସମାଚାର ପତ୍ର ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି ଏଇଆ କରିବୁ, ସେଇଆ କରିବୁ, ଏହିଭଳି ସମାଚାରକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଯେଉଁଭଳି ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ର ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ, ଜ୍ଞାନବାନ ତଥା ସଫଳତା ମୂରତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସହିତ ପଦ୍ମା ପଦ୍ମଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଆଧାରରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦିଲାରାମ ପସନ୍ଦ ଭବ। ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଆଧାରରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦିଲାରାମ ପସନ୍ଦ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ପସନ୍ଦ। ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଯଦି ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ।
କାହିଁକିନା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବା କାରଣରୁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଉଛ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ, ସେବା ଆଧାରରେ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସଚ୍ଚା ଦିଲର ସେବାର ପ୍ରଭାବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯଦିଓ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦିଲବାଲା ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ରଖିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପରୋପକାର ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ରଖିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପରୋପକାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ସର୍ବଦା ଲଭ୍ଲିନି ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚମକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ତଥା ଅନୁଭୂତିର କିରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ନିକଟକୁ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ନଜର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ।